وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سب مل کر محسن انسانیت غمگسار عالم حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقہ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مبارک اور مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری کہ شعبان میرا مہینہ. جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی. اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں. شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا. سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البراءت کہا گیا ہے، آزادی کی رات. میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے. اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں. یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا. یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں،
आकाए करीम के जमाने से जमाना दूर होता जा रहा है, महरूमियां बढ़ती जा रही है, इस्लाम से ताल्लुक कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। इस दरमियान में शैतान ने हमारे दरमियान ऐसे फितने, फिस्क व फुजूर पैदा कर दिए कि अब शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक बात है क्या शबे बारात सहाबाए किराम ने मनाई, मैं आपसे अर्ज करूंगा बात यही तो है। हमने दरअसल हदीस का मुताला नहीं किया, अहदीस पर निगाहें हमारी नहीं है। अगर हम कुरान और हदीस का बड़ी बारीक बीनी के साथ मुताला करेंगे तो पता चलेगा। आप देखें, एक मिसाल के जरिए से समझाता हूँ कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक बदबू जाहिर हुई, एक भयानक बदबू जाहिर हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस बदबू से बेचैन हो गए। सरकार हो, ये बदबू किस की है? ये जो बदबू आ रही है ये किस चीज की आ रही है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। देखिए सहाबा का अंदाज कितना हसीन है, उनका अकीदा, उनका नजरिया कितना वाज़ेह है कि वो किसी भी मामले में ये ईमान रखते थे कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से अल्लाह का महबूब जानता है। इसलिए कि जब किसी को यार बनाया जाता है तो उससे जात नहीं छुपाई जाती, तो बात क्या छुपाई जाएगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया, बल्कि यहाँ तक फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने सारी कसरतें तुझे अता कर दी, बल्कि हबीब हम भी तेरे हो गए। आप गौर फरमाएं, जब खुदा उनका हो जाए तो अब दुनिया की कौन सी चीज है जो मुस्तफा जाने रहमत की नहीं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर, मेरे सहाबा ये बदबू काय की है? सहाबा ने अर्ज किया, आका अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो मेरे आका फरमाते हैं, ये बदबू एक गीबत करने वाले की बदबू है। गीबत किसी ने की है, उसी की बदबू हमारी महफिल में जाहिर हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस, इस पर किसी को कोई कलाम नहीं। आप फरमा रहे हैं कि ये बदबू की गीबत है। जैसे हमारे दरमियान कोई कचरे की कुंडी को उखाड़ दे तो बदबू आती है, गटर साफ की जाए तो बदबू आती है। उस वक्त गीबत की बदबू आई, आज गीबत की बदबू नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि आज मुसलमान गीबत से पाक हैं। किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी घर में गीबत नहीं हो रही है, किसी मोहल्ले में गीबत नहीं हो रही है, गीबत कहीं नहीं हो रही है। बताएं, अगर कोई ये बात बड़े से बड़ा आलिम कहे, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस कहे, बड़े से बड़ा खतीब कहे, आप कहेंगे मुल्ला जी आपको हालात से नावाकिफियत है, आपको नहीं पता, आप गीबत की खत्म होने की बात करते हैं। अरे कल तक जो कौम गीबत से रोकती थी, आज वही अहले जुब्बा व दस्तार गीबत में मुब्तला हैं। कल तक के औरतें गीबत करती थी, आज मर्द भी गीबत में मुब्तला हैं। कल के मुकाबले में रसूलुल्लाह का दौर तो खैरुल कुरून था, उस दौर के अंदर से ज्यादा गीबत तो आज के दौर में है। वो कौन बंदा है जो गीबत से महफूज नहीं? वो कौन है जो गीबत नहीं करता? गीबत की डेफिनेशन इतनी है कि किसी मोमिन के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करें कि अगर आप उसके मुंह पे करते तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती। इसी का नाम गीबत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ दुनिया में गीबत हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ दुनिया के अंदर गीबत है कि नहीं है? घर घर गीबत आम है, घर घर जो है, मोहल्ला मोहल्ला गीबत आम है। बल्कि अब तो अल्लाह के घर में बैठकर भी गीबतें होती है, मसनदे दर्स पर बैठकर भी गीबत होती है। फिर मुझे बताओ वो बदबू क्यों नहीं आती जो रसूलुल्लाह की महफिल में आई थी? वो महफिल रसूल में जो बदबू आई थी वो आज की महफिलों में क्यों नहीं आती? उसकी वजह यह है कि जो इंसान साफ सुथरे माहौल में रहता है और अचानक वो बदबूदार माहौल में चला जाए तो उसको बदबू का एहसास होता है। लेकिन इंसान अगर बदबूदार माहौल में रहते रहते इतना आदी हो जाता है बदबू का कि उसकी नाक के कीड़े मर जाते हैं, फिर उसको बदबू नहीं आती और वो वहां पर शान से जीता है। अच्छे माहौल से बदबू में आने वाला अपनी नाक पर हाथ रख करके आता है, लेकिन वो बंदा जो बदबू के माहौल में रहता है उसे बदबू का एहसास नहीं होता। तो सहाबा किराम का माहौल बदबू से पाक था, इसलिए गीबत से पाक था, इसलिए उन्हें गीबत की बदबू आ गई। और आज का माशरा गीबत गीबत गीबत, इतनी बदबू पहले से मौजूद है कि अब हमारी नाक उस बदबू को, गीबत की बदबू को महसूस नहीं करती। तो अब ये कहना कि सहाबा की महफिल में गीबत की बदबू आई थी, अगर आज बदबू नहीं आती तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में गीबत नहीं होती। अब इस हदीस को सामने रखें, इसकी तशरीह को सामने रखें। अब ये कहना कि क्या सहाबा ने मस्जिद नबवी सजाई थी, क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई थी? नादान, मुझे एक रात ऐसी बता
बता दे कि जिस रात में सहाबा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू न बहाए हो, कोई एक रात ऐसी बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो, एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा के रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे, वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरी सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहाँ अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहाँ अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहाँ रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहकहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते हैं? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रिस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रिस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया। क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा। अम्मा आयशा सिद्दीका अहदीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की।
अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाबे हवा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक और शुबहात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों फिरकों में बढ़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। समाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो न था, इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा और जुबैर का जो अकीदा था, तुम अपने अनानियत के बुत तोड़कर सहाबा के अकीदे पर आ जाते और हाथ में हाथ मिलाकर इस्लाम का जो है वो तहफ्फुज करते। लेकिन हाय तुम्हारे दरमियान ऐसे पेट के पुजारी पैदा हो गए जो तुम्हें मिलने नहीं देते, मिलने से तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो हक की तरफ तो कभी शिर्क का खौफ दिलाया जाता है, कभी बिदअत से धमकाया जाता है। याद रखो, आप देखो अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, तौरात सिर्फ तौरात है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या है, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है, अल्लाह मकान से पाक है, ना अल्लाह मक्की है ना अल्लाह मदनी है, फिर उसका कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो सुनो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जब तक नबी मक्के में थे दुनिया उन्हें मक्की कहती थी, तो जो कुरान की सूरतें नाजिल हुई अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू मक्की है मेरा कलाम भी मक्की है, और जब हिजरत करके मदीने चले गए महबूब अब तुम मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। अपने कलाम का नाम बदलता है, जब तक तू मक्की था कलाम मक्की था, तू मदनी। इससे बड़ी भी कोई मोहब्बत उस रसूल को अब तुम तोलने चले जिसके मक्की होने पर खुदा ने कलाम मक्की किया, जिसके मदनी होने पे अपना कलाम मदनी किया। अब उस नबी को तुम तोल रहे हो। कौन तोल रहा है? पान दुकान वाला। कौन तोल रहा है? ठेला लगाने वाला। कौन तोल रहा है? किराना दुकान वाला। कौन तोल रहा है? जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं, इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता वो नबी को तोल रहे हैं। वो खुदा होकर कहते हैं महबूब मैं तो जमान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज होकर इतना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बटो, हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीहत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक के सामने भी नहीं थी। वो लोग तो ये कहते वल्लाह व रसूलु आलम, सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक की हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंची। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, फातिमा का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो। ये गालिब का दीवान नहीं है, ये मीर का दीवान नहीं है,
ال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسیریں کرتے پھریں. یہ اللہ کا دین ہے, یہ اس کے رسول کا دین ہے, یہ اللہ رسول کا قانون ہے. اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے, اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے. آج تم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو. توبہ کرو اپنے برے اعمال سے. ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو, حکومت برداشت نہیں کرتی. اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو, وہ کیسے گوارا فرمائے گا؟ پھر وہ تمہارے لیے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا, وہ تمہارے لیے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے. اس لیے بچو اور بے باکی سے کام نہ لو. یہ کہو اللہ جانے, اس کا رسول جانے. عرض کر رہا تھا اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا, اس پر محدثین نے بحث کی. کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اما عائشہ کی باری تھی. حضور علیہ السلام صحابہ, حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے. ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات, ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات, ایسے تقسیم تھی. تو اما عائشہ خود فرماتی ہے کہ میرے گھر حضور کی باری تھی. آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے, حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے. لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں. ہمارا مسلک مسلک ادب ہے. ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے, ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں. ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملے جس میں ادب سے ادب کی طرف, ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں, ہمیں اس طرف ڈھالیں. اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو, کیونکہ الدین کلہ ادب, دین مکمل ادب کا نام ہے. اما عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ارے ایک عام عورت تو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتی؟ ایکٹر تو آپ ہے جی, آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے. آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا, تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکیسٹرا سے, گانے سے, لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پہ میں ہے. اس لیے تم اما عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو, ایکٹنگ نہیں کرتی تھی. خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی, وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. اما عائشہ کی شان یہ ہے, میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا, ازواج کا, حضور کا ادب پیدا ہو. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو, اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو. اٹھائے قرآن, لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ. ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو. پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے. تعظیم ہے تو سب کچھ ہے, تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے, کپڑے پہنائے, سب کرے, لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے, اس کی غیبت بھی کرے, تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے. تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں, اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر, وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے, اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشے تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں, اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں. میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا, میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے. میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی, مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی, میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین, کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں. تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے, بہت دور جانا نہیں تھا. اپنے حجرے سے نکلی, اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا, آقا نہیں ملے. کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی. جب میں قبرستان میں پہنچی, مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا, جس کا نام جنت البقیع ہے, جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے. جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے. اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اما عائشہ ہے. اور
اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے۔ اما عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اما عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں، آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو۔ یہ امام بخاری حدیث لائے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، نبی آگے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ امام بخاری حدیث لائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں، وہ اما عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں، حضور پلٹے، یہ تیز تیز آئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گیا، جسم جس کا بھاری ہو، اما عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں، مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لوگ، یہ ایک مثال تھی۔ اب اس مثال کو چھوڑ دیں، اما عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اما عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا۔ جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی۔ آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ۔ سرکار نے اس رات اما عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے، کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی۔ اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے، اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی۔ میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ، اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم۔ اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے، اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر، اجابت نے جھک کر، اجابت نے جھک کر، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کر رہے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا۔ اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی رہے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے ہیں آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کی اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے، قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین۔ کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا، تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو سفر طے کرنا ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا،
लोग खौफ से थर्रा रहे थे और कहते थे न जाओ, रात नहीं गुजारो, सुबह सफर करेंगे। फुज़ैल का खौफ है, हम रात को जंगल में सफर नहीं कर सकते। तब फुज़ैल की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, या अल्लाह मैं इतना बुरा कि लोग मेरी डकैती से डरते हैं। तब फुज़ैल ने कहा, लोगों अब जाओ, बेखौफ खतर सफर करो। अब फुज़ैल लूटने वाला न रहा, अब तो फुज़ैल खुद लुट चुका है। अब जाओ, फुज़ैल लुट चुका है, वो तुम्हें नहीं लूटेगा, बेखौफ खतर सफर करो। और इतना रोए, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। वही फुज़ैल इब्न अयाज जब तौबा करते हैं और तौबा करके फिर मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करते हैं, वहां मुजावरी और जारूब कशी करने लगते हैं। फिर तौबा के बाद उसी फुज़ैल की शान ये हो जाती है कि फुज़ैल लाखों हदीसों के हाफिज हो जाते हैं, अल्लाह के वली हो जाते हैं। पहले तो क्या थे और तौबा करके क्या बन गए। मुसलमानों तुम भी तौबा करो, अल्लाह ने मौका दिया है। और उन अहबाब को कहता हूं, उन मोहब्बत करने वालों को कहता हूं, अगर आप सोना चाहते हैं तो सो जाएं, किसी को मना न करें। इस कौम को अल्लाह की बारगाह में झुकने का वक्त नहीं है। इन्हें झुक रहे हैं शबे बारात में, कम से कम एक रात में झुक रहे हैं, इनको झुकने दो। ये रो रहे हैं, इन्हें रोने दो। ये किड़किड़ा रहे हैं, इन्हें किड़किड़ाने दो। जरा इंसाफ से काम लेना साहिबो कि तुम लोग अब कहते हो कि नफल पढ़ना भी बिदअत है। बताओ ये नफल कब से बिदअत हो गई? अल्लाह की इबादत भी कोई बिदअत होती है? कुरान तो ये कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिनों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। अब इबादत बिदअत कब से हो गई? सोचो तो सही। ऐसा न करो, इस कौम को अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेने दो। ये कहां आते हैं? कम से कम शबे बारात के बहाने, मेराज के बहाने, कद्र के बहाने मस्जिदों में आते हैं तो आने दो। इन्हें शुकूक में मुब्तला न करो। अरे मौला अली का फरमान तो आपको बताऊं, हैरत होगी। दरअसल इल्म का फकदान है, जिहालत है, किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए गलत बातें अवाम में आम करते हैं। फज्र का वक्त है, मौलाए कायनात मस्जिद में नमाज के लिए आए, बैठ गए, वक्त निकल गया। वक्त समझ रहे, वक्त निकल गया। एक बंदा अवाम में से आया और अभी तुलू हो रहा था सूरज, नमाज शुरू करने लगा कि जब सूरज तुलू हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी। ये मसला तो है ना, बोलो है। लेकिन मौला अली ने उसको मना नहीं किया। किसको? वो अवाम में से जो शख्स था उसको मना नहीं किया। आंधली आपने उसको पढ़ने दिया। मौला आप बाबे मदीनतुल इल्म है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं कि तुलूए आफ्ताब के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखो जो अहले इल्म है उनके फतवे का अंदाज क्या है, जो अहले इल्म है उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कौन इल्म? आलिम नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म, नबी का शागिर्द, जिसने नबी पाक की जबान चूस चूस कर इल्म हासिल किया, वो बाबे मदीनतुल इल्म। कहते हैं, ओ मसला बताने वाले, मुझे ये मसला मालूम है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बंदा अवाम में से है, अगर मैं इसको अभी रोक देता ना, फिर ये नमाज फजर कभी नहीं पढ़ता। यानी दिन भर इतना बिजी हो जाता, मसरूफ हो जाता कि ये नमाज फजर फिर छोड़ देता। अरे तुलू के वक्त पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। ये बारीकियां खवास के लिए है, ये बारीकियां खवास के लिए है, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। लेकिन अवाम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो आते ही नहीं, तो फरमाते ममनू वक्त में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो रहा है ना, उसे पढ़ने दे। ये मौला अली का फतवा है। आप बताएं, अब इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत नतीजा खस करते हैं, अगर खवास के नजदीक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना अवाम का तरीका नामुनासिब हो, तो भी अवाम को अल्लाह के जिक्र से रोका न जाए। नामुनासिब तौर पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर तो रहे। जब नामुनासिब तौर पर अवाम अगर अल्लाह का जिक्र करें तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। ये मौलाए कायनात का फतवा है। तो जो तरीका हदीस से साबित हो, जो तरीका सहाबा से साबित हो, उस पर क्यों मना किया जाएगा? इसलिए लोगों, किसी की बात पे कान न धरो, अपने अल्लाह से मगफिरत का सवाल करो। अल्लाह तुम्हारी हमारी सबकी मगफिरत फरमाए।